مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی رمشا بھی تھی۔ میری آنکھیں آمنہ کو ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس کو وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا۔ خیر، گھر والوں سے مل کر رمشا کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ریحان، اسے مجھے دے دو، آپا کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے آمنہ کا پوچھ لیا، اماں آمنہ کیوں نہیں آئی مجھے لینے؟ اور پھر اتنی چھوٹی سی بچی کو بھی بھیج دیا۔ ریحان، تم پریشان مت ہو، وہ گھر پہ تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے؟ آج سب لوگ تو ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ آپا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ رمشا سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل اداس تھا۔ کاش آمنہ بھی آ جاتی۔ 3 سال ہو چکے تھے اسے دیکھے۔ کیا کھانا زیادہ ضروری تھا؟ ملنا نہیں؟ میرے دل میں کچھ عجیب عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر، گھر کے دروازے پر پہنچے تو آمنہ پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہا جا کے ملوں، لیکن نہیں، بس دور سے سلام کیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ میرے دوست احباب ملنے آ رہے تھے۔ آمنہ کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی ہے تو کبھی کھانا۔ مانو یوں ہی دن گزر گیا، جیسے میری آمنہ تو کہیں کھو سی گئی ہے۔ شام ہوئی تو کچھ رش کم ہوا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا آمنہ کی کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں ہی لگی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اماں نے بلا لیا، ریحان میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، اماں آمنہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آ رہا ہوں، اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے، آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو نا۔ شاید یہ دوسری گانٹھ تھی جو آمنہ کے خلاف میرے دل میں لگی تھی۔ صبح جب میں آپا نے کام نہ کرنے کا سنایا، اب اماں کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ آخر کو وہ میری ماں ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو آمنہ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آمنہ، اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ تم تو بولا کرتی تھی، یاد ہے پورا دن ہم آفس میں بس تمہیں چپ کرایا کرتے تھے، کبھی باس سے لڑائی تو کبھی میڈم میرم سے۔ آمنہ اور میں ایک ہی آفس میں نوکری کرتے تھے۔ آمنہ مجھے پہلے ہی دن پسند آ گئی تھی جب وہ پہلے دن نوکری پر آئی تھی۔ معصوم سی، پر بولنے والی، پوری طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی، پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن آمنہ کو کبھی بھولا نہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم ایک ہو گئے، بس ایک ماں کے لیے یہی میں شادی پہ آ سکا۔ شادی کے بعد پھر نہ لگا پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ریحان، وہ میں بس آمنہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ اس کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی۔ میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح رمشا کے رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ آمنہ یار، رمشا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ پر رمشا کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ ہی گیا۔ آمنہ کہاں ہو؟ آمنہ، آمنہ، میں رمشا کو لے کر باہر آیا، پھر سے آمنہ کو کچن میں پایا۔ چنے کم پڑ گئے ہیں، آمنہ چنے اور لانا۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں کچھ دیر رک سا گیا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے آمنہ کے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بہن بھائی موجود ہیں۔ اماں، آمنہ کہاں ہے؟ بھوک لگی ہے رمشا کو۔ لاؤ اسے مجھے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ امی نے مجھ سے رمشا لے لی۔ آج پھر آمنہ کچن میں اکیلی، اور پورا خاندان جس میں کم از کم 20 لوگ تو ہوں گے، کھانے میں مصروف تھے۔ اماں تو کہہ رہی تھی کہ آمنہ کوئی کام کرتی ہی نہیں، بس کل ہی کام کیا ہے۔ پھر یہ کیا تھا؟ آمنہ، اپنا اور میرا کھانا باہر لے آؤ۔ شاید میری بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، پر کچھ ایسا بھی تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام، آمنہ کا بس ایک ہی کام تھا، ہر کسی کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ آمنہ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے۔ میرے گھر میں آ جانے کے بعد آمنہ میں پھر سے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ شاید میرے جانے کے بعد سب اس پر حاوی ہو گئے تھے، تبھی وہ تھوڑا سہم چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی تھی یا مجھ سے کہہ دیتی اور میں خوشی سے اٹھ کر مدد کر دیتا۔ آج اماں کی آواز آئی کہ آمنہ، ناشتہ بنا دو، راحیلہ آئی ہے۔ راحیلہ میری آپا کا نام تھا، جس کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہی چچا کے گھر ہوئی تھی۔ آپا تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔
आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रिमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब इनको बहुत पसंद करते थे। रेहान प्लीज़ दस्तरखान लगवा ले मेरे साथ। मैं हाँ में सर हिलाकर उठा और आमना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। जब सब नाश्ते से फारग हो गए और आमना भी रिमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर जबर भी तो नहीं कर सकती। जी जी, आप बोलें। आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपके और अम्मा की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और ख्वातीन वाले तुम आज डालोगे इसे कल वहीं करेगी। जो इसके काम है वो इसको करने दिया करो, आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करना होगी। सोच लो, आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, आमना मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो रमशा को दूध बना देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं। बस फिर वहीं का होकर रह गया। क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था, तभी इस हवाले से घर बैठकर कंप्यूटर पर बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आमना क्या करती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। दोनों बेटियां स्कूल तो जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आमना ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आमना नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल करूँगा। आपा से मशवरा किया तो उन्होंने भी इसकी हामी भरी कि ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊँ, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़ के जाने को तैयार ही ना थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक आर्डर ही लेता और इनको दूसरी जगहों पर भिजवाता। आमना जॉब में मसरूफ़ थी और बच्चे पढ़ाई में। मैं और मेरा बेटा घर पर होते थे, लेकिन बेहद मसरूफ़। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम भी भूखे रह गए। आमना थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और तवाना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। आमना रोज़ कहती कि रेहान मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से न जा पाता। सालों साल ही गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला, ना आमना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम इसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द ने जैसी मेरी जान निकाल दी। स्वाय आमना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों ना रखा। एक दफ़ा मुझे फिर एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, लेकिन ये एहसास शायद कुछ दिनों का होता है। वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि आमना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब मेरी बात मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता। और आपा की वो बात कि बीवी की बेजा मदद ना करो वरना सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में मौजूद थी। आमना और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी वो टाइम ना देने पर मुझ पर लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना अस्पताल है, इसको ड्रिप लगी और मैं खुद को काफ़ी तनहा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं। मेरे घर वाले आमना से रस्मन पूछ के जा चुके हैं, स्वाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त ज़ाया करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा कि रेहान अपनी बीवी की मदद किया करो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। क्यों मैं आमना को हर वक्त गलत कह देता था, और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझ जाता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आमना को बदल डाला था। वो आमना जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने इसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं इसका ख्याल तो बहुत रखता, इसे अच्छा भी रखता, लेकिन पैसों की हद तक।
आमना तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया, वो खाना भी नहीं बनाती थी फिर भी क्यों थक जाती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। आमना तुम सच कहती थी कि रेहान मर्द ही क्यों थकता है, आखिर औरत भी थक जाती है। इसको ज़रूरत क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकन को बयान कर सके। मैं अपने सब भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, इनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो इन सब को पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवियाँ जवान और हसीन रहें, तारीफ़ किया करो। जो मर्द हजरात ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनकी बीवियाँ जल्द बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात हम बहुत अहम, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करें इतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है ना कि मोहल्ले वालों की, और इसमें आपको घर संभालना होता है। लिहाजा इसको मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। और जो काम हमारे नबी ने किया वो गलत कैसे हो सकता है। अपनी बीवियों की इनके काम में मदद किया करो, ताकि वो थके भी तो आपका साथ इसका सहारा बन जाए और आपका घर जन्नत की मांद हो।